المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. ತಾಯಿಯವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಹೋದರರ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶನೇ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ಇದೇ 5,000 ಸಮಾವೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತ ಇವತ್ತಿನ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟ. ಎಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ 90% ಇದೆ, SC ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ 90% ಇದೆ, BCMಗಳಲ್ಲಿ 50% ಇದೆ. ಮುಂದುವರೆದ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಡತನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, 15 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಸೈಟ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಕಲಿಸಿ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ 500ರಿಂದ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಿಗಬೇಕು, ಯಾವುದು ಖರ್ಚಾಗದಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಆ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಂಪಾದನೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ ಖರ್ಚು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಬೇರೆ 5ರಿಂದ 10% ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಒಂದು ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 5 ವರ್ಷ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಮಿಕತನ, ಪೇಂಟ್ ಹೊಡೆಯೋದು, ಪೇಂಟ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು. ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಸುಸ್ತು, ಒಂದು ಮನೆ ರಿಪೇರಿಗೆ ಸುಸ್ತು, ಈ ತರ ಕಷ್ಟ, ವಿಪರೀತ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೈಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿಗಮದಿಂದ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆ ಏನು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ರಹಮಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಖಲೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್, ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು? ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು. ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾಕಪ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಡವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬೇರೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮುಸ್ಲಿಮರೆಲ್ಲ ಸಾಕು, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿತು ದುಬೈಗೂ ಯಾವುದೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಂದೊಂದು ಬಂಗ್ಲೆ ತರ ಕಟ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಡುಗಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮನೆ ಕಟ್ತಾಳೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮನೆ, ಒಂದೊಂದು ಗಾರ್ಡನ್. ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂದು ಮನೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿತ್ತು, ನೀವು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಶ್ರೀಮಂತರಾದ್ರಿ? ನೀವು ಒಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ರಿ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ರಿ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ತಳ್ಳೋ ಗಾಡಿ ಮನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಜುಕೇಶನ್, ಆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬರೋ ತನಕ
ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಡತನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಡತನ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕಳಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ತದೆ, ಕುಟುಂಬಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ KVK ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆಗಳು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ವಜೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ರವ್ರನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ, ಹಿಂದುಳಿದವ್ರು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಯಾವ ತರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಚಿನ್ಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಟೈಲರ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ. ಸುಮಾರು 200 ಜನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಲ್ತರು. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಒಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 15,000ದಿಂದ 20,000 ಒಬ್ರು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ನಾವು ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ನಗಲಿ, ಒಂದು ನಗ್ತಾ ಈಚೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೇನೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸುಧಾರಿಸೋದು ಅನ್ನೋ ಬಡತನದ ಚಿಂತೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ತಾವು ಬಂದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ತಾವು ಬಂದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವೊಂದು 200-300 ಜನ ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮುಂದೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ 5,000 ಜನ ಸಮಾವೇಶ ಸೇರಿದಾಗ ತಾಲೂಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇದೆ, ಈ ತರ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನೇನು ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರುವಾಗ ಸುಮಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗ್ಬೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಮಸೀದಿಗಳಿಗಾಗ್ಬೋದು, ದರ್ಗಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೇನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಂಪಾದನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಸಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾನು ಮುಂದಿನ 2023 ಏನನ್ನ MLA ಆಗಿ ಗೆದ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಥವ್ನ ಏನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಯಾವ್ರಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ತರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿರೋರ್ನ ಹಣ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿರೋ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬಡವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಬಡವರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಬರಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿಗಮದಿಂದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಕೊಡಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಆ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಒಂದು ತಳ್ಳೋ ಗಾಡಿಯವನ್ನಾಗ್ಬೋದು, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಜಾನಿದೆ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಸಂಬಳಗಳೇ ಸರಿಯಾಗಿರಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಇದಾವೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಮಸೀದಿಗಳು ಸೇರಿಲ್ಲ, ಬೋರ್ಡ್ ಸೇರಿಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಮಸೀದಿಗಳು ಕೇಳ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ತರ ನಾವ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಇರಪ್ಪ ಇದೇನೈತೆ ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆವತ್ತಿಂದ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳು ಜಾತಿಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತತ್ವದಡಿ ಬೆಳೆದವರು ನಾವು. ಆ ತತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಖಲೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಸಹೋದರ ಖಲೀಲ್ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಖಲೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವರು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು, ಅವರನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಸರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಬರ್ತೀನಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಾಗ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀವು ನನಗೆ ಯಾವ ತರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮಗಳು ನಂಬಿಕೊಂಡು
ತಮ್ಮಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತಾವೆಲ್ಲ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಗಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. पैसे की जरूरत है और बहुत सबसे ज्यादा हमारे फॉर्म मीमा बहुत तकलीफ पड़ रही है, उनको क्या तो मदद करना करको बोलने समय तुम्हें पूरा भी एक टीम बना लो, एक टीम बना ले तुम्हें हर खेड़े को जाओ और वहाँ रहने वाले सदर नायब सदर और हमारे कौन भी दीनदार भैया हैं उनसे मुलाकात करो। तुम्हें मुलाकात करने के बाद बात करो क्या हमारे तरफ से क्या कर सकती उनको और क्या करना। मैं भी चिंतामणि के अंदर आको हूँ, मैं भी खिदमत करना करना चाहता हूँ, खासकर मीमा की खिदमत करने के लिए मुझे बहुत खुशी है। इसके बराबर हमें भी पूरे एक टीम बना लेंगे। एक वारम से पूरा खेड़े खेड़े को जाको ही जो भी खेड़े से जो भी आज आको ही पूरे भी उनकी हमें हमारे गेम के ट्रस्ट की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। और इधर बैठने का मकसद देता है आगे क्या करना, हमारे तरफ से क्या करना, केम के तरफ से भ्रष्टों के तरफ से जो वेट को पर उन्होंने क्या करना करने के बाद हमें पूरा में एक मशवरा कर ले को एक रास्ते के ऊपर जाएंगे कर को आज तुमना सबको भाया को पूरे को हमें मिला को। और जो इसके मंच के ऊपर बैठे हुए वेणुगोपाल जी और केम के ट्रस्ट के कृष्णा रेड्डी के बेटे शेखर तुम्हारे तक भेजे और तुम्हें हमारे तक हमारे साथ मिलकर ख्याता लगा कर रहे। और क्या तो गोपी अन्ना जब दिल्ली से आकर चिंता में ताल्लुक को सोशल सर्विस कर रही, हर एक को भी मालूम है क्या क्या कर रही क्या क्या नहीं कर रही को। इसके वास्ते हर आदमी जानता है लेकिन उनको मिल को नहीं है। हर आदमी ओ गोपी अन्ना क्या की कर रही कहते हैं, पूरे ताल्लुक में क्या की कर रही को इतना मालूम है, लेकिन गोपी अन्ना को जरा इतना देख को भी नहीं ओ गोपी अन्ना कर रही को। आज पूरे तालुक के आदमी को मालूम है, आज मालूम हो रहा है गोपी अन्ना कौन को मालूम भी हो रहा है और उनके काम भी जो काम करे वो भी मालूम हो रही। तो भी आज तुमने इंट्रोड्यूस कराने के वास्ते गोपी अन्ना को आज इतना प्रोग्राम रखने के वास्ते हमें इजाजत देखो रखी। और अन्ना क्या भी राजकीय करना ये करना वो क्या भी नहीं है। जैसे अब यहाँ पर स्टेज पर जो हजरत बैठी उनके तरफ से और हमारे जैसे नौजवान बहुत से ही नौजवान इन बिल्कुल हमें हमारा गोपी अन्ना जैसा एक लीडर होना को हमें चिंतामणि तालुक को एक ऐसा लीडर होना ऐसा काबिल लीडर होना को हमें चुन को आज उनके साथ हमें मिलकर जाना को हमें ये करी सो। और गोपी अन्ना क्या वास्ते खड़ रही क्या भी उनके स्वाद के वास्ते क्या भी खड़ रही उनको क्या भी अल्लाह कमी नहीं रखा। गौर गरीब को दिल से लगाने वाला गोपी अन्ना के स्वाद में दूसरे किसी को भी देखा नहीं कि वो बोलेंगे जब वो कोरोना में कोई पूछ को देखा नहीं, लेकिन गोपी अन्ना कोरोना के अंदर आप एक ही शख्स पब्लिक में आपको गौर गरीब को हाथ पकड़ेगा तो गोपी अन्ना के स्वाद दूसरा कोई नहीं पकड़ेगा तो तुमने मालूम है। और गौर गरीब के बेटी की शादियां धंधे कौन कर रहा है अन्ना वो गाँव में शादी है चिंसन वाला फिर भी अन्ना वो गाँव में बेटो बच्ची की शादी है तो वो जाओ तुम्हें तो जाओ नौजवान जाकर तुम्हें करो को अन्ना अन्ना ऐसा बोल को हर जगह भी बेटो बच्चे के वास्ते भी शादी के वास्ते में मदद कर होगी। और क्या है हॉस्पिटल को लाखों के दाते हमें लाखों के क्या चिंतामणि हंदे कोसे भी तालुक के हंदे अन्ना को अन्ना ऐसा हिस्सा है तो भेजो बिल नहीं सरकार हॉस्पिटल का खर्चा उठा को अच्छा कर को भेज दी तो तुम्हें लोग तुम्हें समझो तो ये आदमी कैसा है ना अल्लाह ताला हमारे जैसे हमारे साथ कैसे आदमी को हमने भेजा है अब हम इनके साथ कैसा जाना। और यहाँ पर अगर यहाँ है कई को बचेंगे वहां से टेलरिंग भी खोल वही और टेलरिंग के साथ उनको कमाने के वास्ते रोज ही बना को दे पाए सेंटर के अंदर और तालुक के अंदर भी करती कर बोल वही ऐसे आदमी को हमें भूल नहीं सकते। ऐसे बहुत से कामा कर वही इंसान हमें क्या भी हमें बोल नहीं सकते। बहुत मैं इनका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। और क्या है लास्ट में मैं ज्यादा टाइम नहीं ले सकता उनको तो बल्ला के प्रोग्राम में अन्ना के मैं अन्ना से और खास इंतजार करता हूँ कि जो अन्ना अन्ना बोल को भेज को तालुक में सब फिर को जैसा करो करके हमें ऐसा वो काम कर को ही अब हमें बोलने नहीं होता वो बात जो बोले हैं हमें सदर सेक्रेटरी और
खिदमत कर कौम की करना को बहुत कोशिश कर 10 साल में भी मैं क्या भी काम कर सका नहीं ठीक है। तो चिंतामणी ताल्लुक के अंदर हमने कांग्रेस पार्टी को लीड ढंग का मिला नहीं। हमारे कृष्णा रेड्डी की बेटी, हमारे उस्ताद कृष्णा रेड्डी की बेटी वाणी कृष्णा रेड्डी आए कांग्रेस के साथ 2 टर्म रखों में काम कराया, फिर भी हमने मौका मिला नहीं। मौका मिला क्या भाई तो हमारी पार्टी का अपोजिट पार्टी वाले हाँ जीते जेके कृष्णा रेड्डी घर को हाजी गिरो को 10 साल के वो लाखों मस्जिद में बैठ को 2 लाख रुपए देता हूँ को बोल को गए कितने साल हुए 10 साल हुए आज तक वो 2 लाख रुपए में 2 पैसे नहीं आए। आज मैं मीडिया को बोल रही हूँ रिपोर्ट की तो गलत नहीं सही बात बोल रही हूँ। कौम की खिदमत करना को हमने जज्बा लीडर हमने करने नहीं दे रही। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, ज्यादा बोलता नहीं, हमारे लीडर्स पूरा बोलता नहीं, हमारे कादर भाई वजीर भाई पूरा बोल को नहीं, मैं ज्यादा क्या भी बोलना चाहता नहीं, कम बोल की बोले। तो अब एमएलए आगे के एमएलए कौन थी भी हमारे मस्जिद आपको दरगाह को क्या सपोर्ट कर को है क्या भाई बोलो भाई कौन थी मुसलमान आए बोलो भाई कर को है। अब है सो एमएलए कौन थी अब है ना 2 टर्म से एमएलए उन्होंने कौन थी मस्जिद को 1,50,000 क्या कर को है क्या भाई नहीं कर को है। ऐसा मैं भी बेजार हो घर में था। एक दिन हमारे वाणी कृष्णा रेड्डी बुला कर बोला है कि मैं गोपी वेणुगोपाल कर को हमारे कृष्णा रेड्डी के पुराने क्या भी नए क्या भी नहीं पुराने साथी हमारे वो घर के कृष्णा रेड्डी के इनो आपको ही केएम के ट्रस्ट बना को ही या ट्रस्ट की इनो काम करी तू की बैठ ले को माइनॉरिटी लीडर ना तू आगो निकल गए काम करा कर को मुझे हमारे वाणी कृष्णा रेड्डी बोले बोल को बाद इनको गोपी को इनको बोले इनो एक दिन फोन कर को मुझे बुलाए से घर में बोले खाली लड़ना बेकार है सब की बेकार है आ तुम्हारे माइनॉरिटी को मैं क्या होना मदद करने का तैयार हो तू आ तुम्हारी कौम की क्या खिदमत करना कर देख। चिंतामणी के अंदर 600 गणेश दिला को पूरी जात हिंदुओं को भी दे रही हूँ मैं मुसलमानों को भी देने वास्ते तैयार हूँ मगर तुम्हारा मुसलमान आ रही 4-5 मस्जिदों को दियो में होता है तो ये क्राउड लगा ताल्लुक में पूरा तो सी मस्जिद को क्या ज़रूरत है दरगाह को क्या ज़रूरत है कब्रस्तान को क्या ज़रूरत है मुझे आपको रिपोर्ट ले लगा मुझे वो लीडर को मुझे बुला को मुलाकात कर मैं उनकी ज़रूरत पूरी कर दूसरे अभी जरिया बहुत ही उनके पास उन्होंने बोलती लीडर हमारे जरिया बहुत ही अभी शादियाँ का मिशना का बोले हॉस्पिटल इलाजा का बोले ये सब हमारे लीडर बोलती ये सब सही हमारे लीडर बोलती। मैं कौम की खिदमत करना अगर को कांग्रेस पार्टी छोड़ को इनके साथ आपको मैं वर्क कर की तो हमारे कौम का भला होना मेरी एक ही हसरत। एक छोटी मिसाल बोल तो पूरे दिन आख्या से देखो वही स्कूल के बाजू होसडी गने एक हमारा कब्रस्तान है देखी नहीं घोड़ा डालदा नहीं होसडी के बाजू मेन रोड में घोड़ा डाल कोई देखे देंगे सोबत में हम लोग जाता है एमपी को बोलियो नहीं होसडी वही स्कूल का कब्रस्तान होसडी लगो है मेन रोड में एमपी को बोलिया उसे कहा कि फंड डाल कंपाउंड डालेंगे कर को नहीं हुआ एमपी के हाथ से मैं एमपी के साथ था। अब जीत को ही ना एमएलए उनसे फरियाद कर को चिंतामणी के 4 काउंसलर 2 कारा में बुला लिया कब्रस्तान दिखाया ये फर्स्ट घोड़ा डाल देनी कब्रस्तान को कंपाउंड डालो कर को उसे आज तक डाले नहीं वो फरियाद इनसे कराया मैं हमारे लीडर से कराया इनसे कराया क्या बोले तो खलील क्या मुझे पूछने को तू वर्क करा डाल को मुझे बोल खुदा वर्क को मुझे खुशी हुई वो देख लो मैं इनके साथ आगे आज काम करने के वास्ते तैयार हूँ जो स्टेज को हमारे बड़े बड़े इतना पूरे शामाज की नौकरी आती ऐसी शादी है क्या करना माइनॉरिटी में नौजवान उसको बाहर नौजवान कहते सब कहीं होगा तो माइनॉरिटी तो एमएलए कनेक्ट जाना कि नहीं गोपी साहब कनेक्ट जाना कि और कनेक्ट जाना कि जाना बैठना बातचीत करना उनका मसला है। अल्लाह सलामत रखो। 440 को एक ये तालुक में खेड़े इतना में भी शादी में ऐलान नहीं कर बोल का हमारे वजीर साहब बोले मैं मानता मैं उसे क्या भी ये बोलता नहीं अगर करना है तो कर को दिखा ऐसा करना कर को दिखाना तो नौजवान सामने आ मकसद क्या है तो मैं और हमारे साथियों पूरे मिलकर आपको तुम सभी सुनाए थे। मकसद क्या सुनाए थे तो एक मस्जिद हर खेड़े में मस्जिद आई एक मस्जिद की जरूरत करने वाले माइनॉरिटीज के हर लीडर आई माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है मगर माइनॉरिटी से जागो कौन भी
फायदा नहीं उठा रही। माइनॉरिटी से वक्फ बोर्ड चीज करने की बहुत कुछ है, मगर कौन भी जाको फायदे नहीं उठा रही। जो काम है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में फंड है वो कौन भी इस्तेमाल कर रही नहीं, चाहे वो लोन का है, चाहे वो मस्जिद का है, चाहे वो मदरसे का है, चाहे वो कब्रिस्तान का है, जो कुछ भी है वो कौन भी इस्तेमाल कर रही नहीं। वो इस्तेमाल करने का तरीका शायद किसी भी मालूमात नहीं होगा। हर रकम से माइनॉरिटी में फंड है, वक्फ बोर्ड में फंड है, जो मस्जिदा वक्फ बोर्ड को जमको ही उस जो कुछ भी है इस्तेमाल करने का तरीका है। मगर क्या है, हमें एक सर्वे करे हमारे पूरे साथिया मिल को, वो सर्वे के हिसाब से हर खेड़े में तकलीफ है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो दरगाह हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो आशिखाना हो, हर कुछ जो माइनॉरिटी से मिल को रहता है, वो जो भी हो, हर एक माइनॉरिटी तकलीफ में है। आज केएम के ट्रस्ट से वेणुगोपाल साहब ने आगो ही बोलना क्या चाह रहे हैं, तो जो कुछ माइनॉरिटी को गवर्नमेंट दे सकी नहीं, चाहे वो फिल्टर हो, चाहे वो मस्जिद की तामीरी हो, कोई सा भी दे सके नहीं। मैं खुद के पैसे से मैं दे दूं, मैं खुद के पैसे से जो कुछ भी तुम्हारा मसला हल कर दूं। मैं सियासत को आया नहीं, मैं सियासत करने आया नहीं, मैं आगो सो एक हेल्पिंग यानी कि एक मददगार इंसान, एक रहबर, एक अवाम का रहबर, एक पूरे का रहबर, चाहे वो कोई भी कौम हो, हर कौम का रहबर बन पाई हूं। आज हर कौम वाले फायदा उठा रही, तुम्हारे माइनॉरिटी क्यों चुपके ही, तुम्हारे माइनॉरिटी क्यों पूछने शर्मा रही। मैं हर एक कौम को दे रहा हूं, हर एक कौम को मैं मदद कर रहा हूं, मगर तुम्हारे माइनॉरिटी साथियां पूरे क्यों पीछे ही। मैं सियासत करने नहीं आया, मैं एक मदद करने आता हूं। सो मैं मदद करना चाहता हूं तुम ना सबको, एक मोमिन मुसलमान भाइयों को मैं मदद करना चाहता हूं। तुम्हें मेरे से क्या भी गुजारिश हो, क्या भी तुम्हारी तकलीफ हो, मेरे से इजहार करो, मैं उसे मदद कर दो। मैं इसकी आसानी पूरी जो भी मुश्किलात है पूरी मुश्किलात दूर कर दूंगा। को बोल रहे भाषा पकड़ बल्ला पड़ेगा छोड़ा या खाप में लाग गया डालने जाना। अच्छा परफेक्ट चलने वाला मेरे से क्या होना कि पूछ के लो, फिर चलो मेरे से खाओ।